дуруд бинандагони азиз, манзур аст барои шумо барномаи дурахшон аз телевизиони вилояти суғд. Бо шумо ҳастам Аҳлиддин Шамсиддинзода. Бо гузаштани як ҳафта гурӯҳи эҷодӣ махсусан барномаи дурахшон меҳмони хонадони шумо ҳастем. Чун шумо огаҳ ҳастед, мо ҳар ҳафта кӯшиш мекунем бо дарёфти яктан нафаре ки соҳиби истеъдод аст, чӣ кӯдак бошад, наврас ё ҷавонон, албатта барои шумо муаррифӣ мекунем. Ва имрӯз низ гурӯҳи эҷодӣ кӯшиш кардем бо дарёфти як навраси донишманд ки дар озмун ва олимпиадаҳо ширкат варзидааст ва обрӯву нуфузи муассисаи таълимии худро баланд бардоштааст ва имрӯз дар ҷомеа ҳамчун як шахсият, нафари донишманд эътироф шудааст. Ба барномаи дурахшон даъват кардем. биёед қаҳрамони барномаро бо як кафкӯбии самимӣ истиқбол мегирем. Марҳамат. бори дигар дуруд бинандагони азиз, манзур аст барои шумо барномаи дурахшон меҳмони хонадони шумо ҳастем. чун шумо медонед, барномаи дурахшон аз ҷониби идораи телевизион ва радиои вилояти суғд дар ҳамкорӣ бо кумитаи иҷроии ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар вилояти суғд таҳия ва пешниҳоди мардум мегардад. воқеан ин барнома имрӯз минбарест ки барои дарёфти истеъдодҳо аз миёни кӯдакон, наврасон ва ҷавонони соҳиблаёқат албатта саҳмгузор аст ва шакли барнома низ хеле озод аст, ба мардум наздик аст ва шумо метавонед ба унвони барнома занг зада албатта иштирок кунед. агар шумо, фарзанди шумо, набераи шумо, шогирди шумо ё худи шумо дорои истеъдод ва лаёқати фавқулода бошед, пас рақами телефоне ки ҳоло барои шумо намудор аст, албатта занг занед ё ба саҳифаи иҷтимоии барнома ки ҳам дар фейсбук ва ҳам дар инстаграм албатта бо исми барномаи дурахшони телевизиони вилояти суғд сабт шудааст. албатта ворид гардед, дархости худро гузоред. мо кӯшиш мекунем албатта шуморо ба барномаи дурахшон даъват карда ба мисли дигар қаҳрамонҳои барномаи дурахшон албатта муаррифӣ кунем. бори дигар ёдрас мешавем ки нафаре ки дар барномаи дурахшон албатта ширкат меварзад, соҳиби медали рамзии барномаи дурахшон албатта мегардад. бори дигар ба барномаи дурахшон хуш омадед. хоб, қабл аз ҳама ман мехостам ки барои бинандагони азиз муаррифӣ кунем ки ҳастед, аз куҷо ҳастед ва дорои чӣ истеъдод ҳастед, дар кадом озмуни олимпиада албатта ширкат варзида ҳастед. марамат. ман Шамсиева Хадича, хонандаи синфи даҳуми муассисаи таълимии давлатии махсусгардонидашудаи хонандагони болоёқат ҳастам. дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров таҳсил менамоям. ман аз синфи 5 сар карда дар бисёр олимпиадаву озмунҳо ширкат варзидаам. аз соли гузашта дар синфи 8 ва дар синфи 9 ман дар олимпиадаи фаннӣ аз фанни география ширкат варзида дар даври ҷумҳуриявӣ сазовори ҷойи сеюм гардидам. дар озмунҳои байналмилалӣ низ бисёр ширкат варзидаам. имрӯз шукрона мекунам ки дар чунин давлати биштосо зиндагонӣ мекунам. дар озмуни ҷумҳуриявӣ илмфурӯғи маърифат низ ман ширкат варзидаам. дар даври ҷумҳуриявӣ сазовори ҷойи намоён гаштаам. ман ду карата гирандаи стипендияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ҳастам. шукрона мекунам ки президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои мо ҷавонон чунин шароитҳоро фароҳам сохтаанд. хоб, шакли барномаи мо ҳамин гуна аст ки Хадича, мо бояд барномаро озодона ва як суҳбати самимӣ ба мисоли бародару хоҳар гузаронем. ва ман дар ин лаҳзаҳо бисёр хоҳиш мекардам худро озод ҳис кунед ва атрофи истеъдоди шумо албатта суҳбат кунем. ман инҷо фаҳмидам ки шумо дар озмун олимпиадаҳо албатта ширкат варзида ҳастед ва чун гуфтед озмуни байналмилалии живаи классика ки дар он ҷо киҳо иштирок мекунанд? нафароне ки чӣ? хонандагони аз синни 10 сола то 17 сола иштирок менамоянд. ки лаёқати чӣ дошта бошанд? лаёқати шеър аз худ кардан, нақл кардани ҳикояҳоро доранд. онҳо иштирок карда метавонанд. бо кадом забонҳо? бо забони русӣ. бо забони русӣ албатта. хоб, дар ин албатта озмун шумо ширкат варзидед ва соҳиби ҷои мақоми чандум шудед? мақоми якум. хоб, мақоми якум шудед. баъдан дар бораи дастовардҳои шумо суҳбат мекунем. ҳоло ман мехостам ки мо аз аввали барнома ба қаҳрамони барнома савол медиҳем ки аз хурдсолӣ, аз кӯдакӣ чӣ гуна масалан кӯдак буд? серташвиш буд, масалан болаёқат буд? аз овони кӯдакӣ Хадича оғоз мекунем. ба синфи як ба кадом муассисаи таълимӣ қабул шудед? ман аввалин бор соли 1 сентябри соли 2016 ба мактаб рафтам. ба муассисаи таълимии давлатии махсусгардонидашудаи хонандагони болоёқат то ин ҷониб дар он ҷо таҳсил намуда истодаам. офарин, аҳсан мегӯям. имрӯз ана ҳамин истеъдоди шуморо дар хонавода, падар модар ё хоҳар бародар чӣ гуна масалан
дарёфт карданд ва гуфтанд ки воқеан Хадича имрӯз миёни фарзандон ҳамин гуна болаёқат аст. Падару модар чӣ ақида доранд атрофи ҳамин истеъдоди шумо ва барои ана ҳамин соҳибдонӣ шудани шумо чӣ шароит фароҳам овардаанд дар хона? падару модарам барои ба чунин дастовардҳо ноил шудани ман бисёр шароитҳоро фароҳам сохтаанд. Онҳо мехоҳанд ки ман бисёртар китоб хонам, ба омӯхтани илм машғул шавам. Ман дар хона бисёр китобҳоро мехонам, бисёр ба китобҳои яъне энциклопедия машғул мебошам, ба хондани онҳо машғул мебошам. Ман аз он фахр дорам ки падару модарам бо ман фахр мекунанд ва шароитҳоро фароҳам месозанд ки ман дар чунин озмунҳову олимпиадо сазовори ҷои намоён гардам. Офарин, аҳсан мегӯям. Дар хонавода чанд нафар ҳастед? дар хонавода мо 5 нафар ҳастем, соҳиби 2 хоҳар ҳастам. хоб, падар модаратон кадом касбро аз худ карданд? модарам омӯзгори фанни забони англисӣ мебошанд. Офарин. Падарам ҳамчун муҳандис фаъолият мебаранд. офарин, аҳсан мегӯям. яъне ки сарчашмаи илму дониши шумо аз модаратон сарчашма мегирад, чун омӯзгор ҳастанд, кӯшиш мекунанд ки фарзандашон низ мисли дигар фарзандони мардум шогирдон албатта соҳибдониш бошад. хоб, имрӯз ана ҳамин истеъдод ва маҳорати шуморо дарёфт карданд ва аввалин озмун буд ё олимпиада буд ки шумо ширкат варзидед ва маззаи ширини анаmu ғолибиятро чашидед ва баъдан гуфтед ки ба мисоли ҳамешагӣ бояд ҳамин маззаро чашам, дар олимпиадаҳо иштирок кунам. Кай буд? Чӣ гуна олимпиада буд ё озмун буд? ман аз синфи 5 сар карда дар озмуну олимпиадаҳо ширкат меварзам. дар синфи 5 ва 6 ман дар олимпиадаи фаннӣ аз фанни математика ширкат варзидаам. дар озмуни байналмилалии живаи классика низ аз синфи 5 ширкат меварзам. аслан гирем муассисаи таълимии шумо аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон албатта сохта ба истифода дода шудааст ки бо қудуми мубораки пешвои муаззами миллат албатта ба истифода дода шуд барои мардуми шарафманди ноҳияи Бобоҷон Ғафуров, махсусан ҷамоати деҳоти Хистиварз тақдим гардид ва имрӯз дар ин ҷо дар ин муассисаи таълимии шумо бисёр хонандаҳои фаъол ва донишманд албатта таҳсили илм мегиранд, сабақ мегиранд устодон ва устодон низ албатта соҳибтаҷриба ҳастанд. хоб, бигуфтед ки имрӯз шароит чӣ гуна аст? имрӯз барои аз худ кардани фанҳои дақиқ дигар фанҳо шароит муҳайё карда шуданд дар муассисаи таълимии шумо? бале, муассисаи таълимии мо бисёр шароитҳоро дорад. мо барои тайёр шудан ба озмуну олимпиада бо ёрии устодамон бисёр китобҳоро дастрас намуда мехонем, бо ҳамдигар тайёрӣ мебинем. хуб, аз ҳамон тахтаҳои электронӣ, компютерҳо истифода мебаред? бале. хоб, ба шабакаи иҷтимоӣ албатта интернет албатта пайваста аст. бевосита ворид гардида аз ҳамон китобхонаи электронӣ китобҳои лозимаро дарёфт мекунед. хоб, имрӯз дигар устодоне ки шуморо муваффақиятатонро мебинанд чӣ мегӯянд барои анамин дастоварди шумо? муаллимон фахр менамоянд ки ман дар ин муассиса таҳсил менамоянд ва онҳо хеле хурсанданд ки ман ба бисёр дастовардҳо ноил гардидам. офарин, аҳсан мегӯям. имрӯз мо дар муассисаи таълимӣ якчанд фанҳоро аз худ мекунем. агар ба Хадича гӯем ки фанҳое ки бештар ва бештар писанд асту дар борааш маълумоти зиёд дорад, кадом фанҳоро аз худ кардагӣ ҳастед? умуман хонандаи донишманд бояд ҳамаи фанҳоро дӯст дорад ва баҳои хубу аъло дошта бошад. хоб, дар раванди таълимии шумо, таҳсили шумо кадом фанҳоро бештар аз худ кардагӣ ҳастед ва дӯст медоред? ҳаст ку мешавад як фанро ки бештар дӯст медорӣ? марамад. ман бисёртар ба фанҳои математика ва география шавқ дорам. онҳоро аз хурдиам меомӯзам. хоб, дар ин ҷодае ки шумо гуфта истодаед ки ба озмуни олимпиадаҳо ширкат варзидед, устодатон кӣ ҳастанд ки шуморо тарбият медиҳанд, масалан то ҳамин зинаҳои болоӣ ҳамроҳ мераванд, кӯмак мекунанд? кӣ ҳастанд? устоди ман омӯзгори фанни география Норматова Дилафрӯз мебошанд.
که بسیار آموزگاری صاحب تجربه هستند. آموزگاری صاحب تجربه. خب آفرین اصلا میگم بعدا درباره انامین فن گیوگرافیا که شما امروز چقدر آموختید ها معلوماتی دقیق و درست دارید اطرافش صحبت میکنیم و ما اینجا امروز میبینم که همراه خود با دو میزی برنامه که یک میز برای دستاوردها است دوم میز برای صحبت و دستاوردهای دیگری قهرمانی برنامه است برای نمایش گذاشتیم اینجا شهادتنامه با خود آوردید که اثبات کننده آن است که واقعا خدیجه گیرنده استیپендیای پرزیدنتی است همین گونه بله. خب در کدام سالها در سالهای تحصیلی 2023-24 در سالهای تحصیلی 2024-25 و در سال تحصیلی 2025-26 یعنی که طول 3 سال می شود که شما گیرنده استیپندی پرزیدنتی رو به دست میارید و همزمان گیرنده استیپندی رئیس ناحیه هستید آفرین احسن میگویم کدام نفر کدام خواننده برای گرفتن این گونه شهادتنامه پرشرف البته نایل شده میتواند کی صاحب این گونه شهادتنامه شده میتواند یعنی گیرنده استیپندی پرزیدنتی نفری که بسیار کتاب میخواند برای دریافت کردن علم حرکت مینماید ما باید بسیار کتاب خوانیم بسیار معلومات ها را آموزیم اگر ما دانش نداشته باشیم ما نمیتوانیم در آزمون المپیادا ها جای گرفته توانیم چون گفتید با آزمون جمهوری علم فروغ معرفت البته شرکت ورزیدید خب شما چی رو پیشنهاد کردید یا در کدام رویه اشتراک کردید من در سن 14 سالگی در صنف 8 بودم اولین بار وقتی که در این آزمون شرکت ورزیدم در این آزمون من در این آزمون از نومیناسیون گیوگرافی شرکت نمودم در دوره جمهوری 50% عملی و 50% نظریه سوال ها داده می شوند در دوره 50% که نظریه هست اعضایان حکمان سوال میدهند به ما و ما به آنها جواب میدیم 50% عملی باشد در آن کار خطی گرفته می شود بسیار مسئله ها جدول ها داده می شود که باید آن را شما حل کنید آفرین احسن چون گفتید به المپیادا شرکت ورزیدید با کدام المپیادا شرکت ورزیدید در طول 4 سال من در المپیادای فنی از فن گیوگرافی شرکت می‌ورزم یعنی که فن گیوگرافیا رو خیلی خوب می‌دونید همین در حیات انسان دانستن فن گیوگرافیا تا چه اندازه ضرور است و چی رو می‌فهماند گیوگرافی یکی از فن‌های ضروری به شمار می‌رود من حیات خود را به گیوگرافی تصور کرده نمی‌توانم اگر ما گیوگرافی را ندانیم ما زمین را یعنی زمین را نیز نمی‌دانیم برای آنکه زمین دارای بسیار مسئله های میباشد که انسانیت حالا حل کرده ایستاده‌اند اگر ما گیوگرافی را دانیم به بسیار دولت‌هایی که سفر می‌کنیم ما اقلیم مساحت اهالی ممیده آنها را دانسته باشیم ممیده که حالا شما گفتید یعنی اختصار کرده گفتید مجموعه محصولات داخله آفرین احسن بیاید درباره تاجیکستان خودمون میگوییم بله. خب چقدر مساحت داریم چقدر اهالی داریم قرب از آرامون چی است مرحمت کنید تاجیکستان مساحت آن 141,000 کیلومتر کوادراتی می باشد اهالیش 2 میلیون نفر را تشکیل می دهد قرب اسرار ما این پل سامانی می باشد پایتختمان شهر دوشنبه به حساب می رود آفرین احسن میگیم امروز تاجیکستان میان دیگر کشورها از لحاظ همین چی جغرافی گوییم چی طبیعت گوییم از لحاظ شاید معدن‌های کوهی متالورگیا گوییم از چی مثلا شناخته شده است مثلا چیش معرفی کرده میتونه تاجیکستان رو 93% تاجیکستان را کوه‌ها تشکیل میدهند در این کوه‌ها بسیار ثروت‌های زیرزمینی جایگیر شده‌اند تاجیکستان در بین دولت‌های آسیای مرکزی جای اول را اشغال می‌کند از جهت آنکه که تاجیکستان را کوه‌ها اشغال نمودند تاجیکستان از ذخیره‌های هیدروانرژتیکی نیز بای میباشد اقتدار آنها به 527 میلیارد کیلووات ساعت برابر است بسیار دریاها کل‌ها انباء آبانبارها را دارا است تاجیکستان را همچون دولت کوهسار دارای ذخیره زیاد انرژتیکی دارای ذخیره زیاد ثروت‌های زیرزمینی در جهان میشناسند
خب حالا من میخواستم شنیده باشم که چون امروز شما مثلا دیگر دولت ها رو هم آموختگی هستید ها در بارش معلومات دارید. خب درباره دولتی گوید که هم مترقی است هم شماره اهالیش زیاد است و امروز سرچشمه پیشروی همون دولت از چی است؟ به فکر من یکی از دولت‌های پیشرفته‌ترین این خطای یعنی چین به حساب می‌رود. این دولت در جای یکم می‌ایستد از جهت سر اهالی ترین دولت به شمار می‌رود که اهالی آن به 1 میلیارد و 416 میلیون برابر شده است. برای آنکه در آنجا بسیار قوه کاری زیاد موجود است، آنها کار و فعالیت میبرند و برای رشد دولتی خودشان سهم خود را میگذارند. خب مثلا بیاید درباره آمریکا گویید. ایالات متحده آمریکا که این دولت هم یکی از دولت‌های پرقدرت است. اهالیش چقدر است؟ برام ایمیا یعنی ایالات متحده آمریکا یکی از دولت‌های پیشرفته‌ترین، پرقدرت‌ترین و یکی از کلانترین دولت به شمار می‌رود. مساحت آن 9.8 میلیون کیلومتر کوادراتی را تشکیل می‌دهد. اهالیش 334 میلیون نفر را تشکیل می‌دهد. مبلغ آن به 65254 هزار دلار آمریکایی برابر است. پایتخت شهر واشنگتن به شمار می‌رود. دارای 50 شتات میباشد. از جهت استحصال کامپیوتر در جهان جای اول را اشغال می نماید. از جهت واردات و صادرات محصولات ها نیز در جهان جای اول را اشغال می نماید. خب بیاید چون شما امروز معلومات درباره دیگر دولت ها نیز البته دارید. یک دولتی رو میگویم که باید درباره‌اش معلومات دانسته باشید. دولت برزیلیا. برزیلیا نیز یکی از دولت‌های پیشرفته‌ترین، پرقدرت‌ترین و کلانترین به شمار می‌رود. از جهت سر اهالیش و مساحتش در جهان جای پنجم را اشغال می‌نماید. مساحتش 8.5 میلیون کیلومتر کوادراتی را تشکیل می‌دهد. اهالیش 215.6 میلیون نفر میباشند. پایتخت شهر برزیلیا میباشد که از شهر ریو د ژانیرو به برزیلیا کشاندند. از ذخیره آبی، از ذخیره جنگل بایست، چون که در اینجا دریای درازترین و همواری کلانترین یعنی همواری آمازونک و دریای آمازونک جایگیر شده اند. دریای آمازونک دریای درازترین در جهان به شمار می رود که درازی آن 7194 کیلومتر را با شاخاب اوکیاله در بر میگیرد. دارای 500 شاخاب می باشد. همواری آمازونک همواری کلانترین در جهان به شمار می رود. مساحت آن 5.2 میلیون کیلومتر کوادراتی را تشکیل می دهد. خب آخران معلوماتی که به گوش شما رسید یا که با چشمی سر دیدید، خوندید، از خود کردید، برای خود گرفتید، برای ما هم گویید چی بود؟ چی معلوماتی که آخران برای انسانیت ضرور است؟ یک واقعی نو است که شنیدید، یگان حادثه شده است در روی زمین که امروز هیجان آور است برای انسانیت. چی است؟ بله، روز از روز در روی زمین بسیار حادثه ها رخ داده ایستادند. من در سینفای خوردیان فکر میکردم که در جهان 4 تا اقیانوس موجود است. سال 2000 عالمان اقیانوس نو را کشف نمودند که آن اقیانوس جنوبی نام دارد. مساحت آن 20.3 میلیون کیلومتر کوادراتی را تشکیل میدهد. چقوری آن ناوه ساندویچوی جنوبی 8325 متر چقوری دارد به حساب می رود. خب بیاید کوهی بلندترین رو در جهان گوید و قلعه اسماعیل سامانی که امروز در داخل تاجیکستان است درباره همان هم گوید. بله. مرحمت. قلعه از همه بلندترین جهان این اورست با نام دیگر جامالونگ به حساب می رود. آن در قطارهای هیمالای واقع گردیده است که در بین دولت‌های نپال، بوتان و خیتای طول می‌کشند. بلندی این قلعه 8848 متر را تشکیل می‌دهد. اولین بار این قلعه را جورج اورست کشف نموده است و سال 1957 عالم زلندی نو ادموند هیلاری میسر شد که این
قله تا 1848 متر فتح نماید. قله اسماعیل سامانی نیز در بین این قطارکوه ها جای نمایان را اشغال می نماید. یکی از قله‌های بلندترین به شمار می رود که بلندی آن 7495 متر را تشکیل می دهد. آن در قطارکوه اکادمی علم ها جایگیر است. درازی قطارکوه اکادمی علم ها 108 کیلومتر را تشکیل می دهند. آنها در این قطارکوه در پامیر جایگیر شده است. قله اسماعیل سامانی را بار اول سال 1933 ابلک فتح نموده است. امروز چون گفتید فن گیوگرافی به نهایت خوب میدونم. خب در این جاده استادتون کی گفتید؟ نورمت و دیلافروز. خب معلم امروز خیلی زحمت کشیدن که واقعا شما صاحب دانش شوید، کوشش کردید. این لحظه که ما رو من باوری دارم که معلم عزیز تماشا میکنن جهت اینقدر زحمت هایشون ها، اینقدر کوشش هایشون که به یک نتیجه بزرگ نایل گردیدید، در المپیاد شرکت ورزیدید، صاحب دستاورد شدید. برای استادتون چی میگویید؟ من به این شخص تشکر زیاد میگویم که مرا به چنین سطح آورده رسانیدند. به من بسیار معلومات ها را، علم گیوگرافی را آموزاندند. خب همین آبسبز ها چی هستند؟ آبسبز ها رستنی هایی که در آب موجود می باشند، آنها را آبسبز می نامند. دریای کلانترین کولی کلانترین در جهان کدام هایند؟ دریای درسترین و کلانترین چخیلی که در بالا قید نمودم این امازون که به شمار می رود. درازی آن 7194 کیلومتر می باشد. کلی کلانترین در جهان این کلی کاسپی به شمار می رود که مساحت آن 376,000 کیلومتر کوادراتی را تشکیل می نماید و آن در متریک اوراسیا جایگیر شده است. جزیره گوید که خردترین باشد و جزیره گوید که کلانترین باشد. از همه هم جزیره کلانترین این جزیره گرینلندی به شمار می رود که مساحت آن 2,175,600 کیلومتر کوادراتی را تشکیل می دهد. آن در متریک آمریکای شمالی جایگیر شده است. به فکر من جزیره خردترین این جزیره های مالدیف به حساب می روند که مساحت آن 0.3 کیلومتر کوادراتی را تشکیل می دهد. جزیره در کدام حالت به میان می آید، یعنی تشکیل می شود؟ معنای کلمه جزیره آن است که جزیره را از 4 طرف آب احاطه می کنند. آن در مابین جایگیر شده است. این جزیره است. این جزیره در کدام حالت به میان آمدنش ممکن؟ در وقتی زلزله یا یگان حالت واقعه های طبیعی مثلا؟ جزیره ها از روی پیدایش یکچند خیل می شوند. جزیره های متریکی، جزیره های ولکانی می شوند. آنها در وقت تشکل یابی زمین می توانند از متریک جدا شده یک حدود معین را تشکیل دهند یا اینکه از آتشفشانی ولکان نیز به وجود آمده می توانند. آفرین، احسن میگم. چون گفتید درباره ولکان. ولکان از کلمه لاتینی گرفته شده، معنایش مادر آتش می باشد. ولکان دارای 5 قسم است، یعنی دهنه ولکان، بمبچه های ولکانی، تنه، لاوا و مگما می باشند. از همه کلانترین ولکان حالا که در جهان مثلا خوب است. خوبی در بله بیاید درباره همین ولکان ها گویید که خردترینش کلانترینش در کدام مثلا دولت جایگیر شده است، مثلا گویید معلوماتی. ولکان ها دو خیل می شوند، آتشفشان و خاموش شده. به فکر من یکی از ولکان های کلانترین این نوادا آخاس دل سالادو به شمار می رود. آن در متریک آمریکای جنوبی واقع گردیده است. مساحت آن 6,887 کیلومتر کوادراتی را تشکیل می دهد. بسیار ولکان ها در متریک آمریکای جنوبی جایگیر شدند. در متریک اوراسیا باشد ولکان های اتنا، گکلا، وزووی جایگیر شدند. خب این لازم میخواستم فهمم که خدیجه اگر ولکان وقتی که بیدار می شود فعال می شود با حیات انسان عموما بر روی زمین چی ضرر رسوندنش ممکن، یا که به اتمسفر یعنی که به هوای انسان چی ضرر رسوندنش ممکن است؟ به فکر من وقتی که ولکان
از خواب بیدار می شود می تواند اهالی که در نزدیکی این ولکان ها زندگانی می کنند آنها را نابود سازند هنگامی که ولکان آتش فشانی می نماید لاوی آن برای زمین جاری می شوند که حرارت آن 6000 گرادوس را تشکیل می دهد و از جهت آن ماده های بسیار زهرناک برای زمین وارد می شوند و آنها می توانند به اتمسفر هوا را افلاس نمایند و بسیار رستنی حیوان اهالی که در نزدیکی آنها زندگانی می نمایند نابود سازند. یعنی که برای حاصلخیز شدن همون زمین هم ضرر رسانند که من بعد در آنجا یگان چی نروید. بله. آفرین. احسن میگویم. خب درباره کیهان چی میدونید؟ چند سیاره تا امروز از جانب عالمان کشف کرده شده است و در سیستم هست اون رو میدونید؟ در سیستم آفتابی دارای 8 سیاره می باشد. عطارد، زهره، زمین، مریخ، مشتری، زحل، اوران، نپتون می باشد. پلوتون را که آن از جهت مساحت خرد می باشد در بین این سیاره ها آن را از سیستم از سیاره های گرد سیستم آفتابی خارج نمودند. برای چی خارج نمودند؟ از سبب خرد بودنش و از نزدیکی آفتاب دور جایگیر شده است. از سیستم گرفتن، یعنی که از شماره قطارها گرفتن. سیاره ها گرفتن. معلومات گوید که میان همین سیاره ها معلومات عجیبی دارد. مثلا وقتی که وارد همون سیاره می شود، مثلا یگان معلوماتی گوید که شوق‌آور باشد میان همون سیاره ها بغیر از سیاره زمین. به فکر من عطارد یکی از سیاره های نزدیکترین آفتاب به شمار می رود. این سیاره بسیار حرارتی بلند دارد. ما نمیتوانیم در آنجا زندگانی نماییم. نمیتواند در آنجا نه آب پیدا شود نه اتمسفر پیدا شود. سیاره مریخ نیز یکی از سیاره‌های سیستم آفتابی به شمار می رود. این سیاره دارای رنگی سرخ می باشد برای آنکه در آنجا اکسید فرم موجود است. خب آفرین. شما که امروز گیوگرافی رو خوب میدونید، معلوماتی هست که امروز باید هر یک چیزی که نابود شده ایستاده است، چی جانور باشد، چی یگان رستنی باشد، به کتاب سرخ نوشته می شود. امروز انمی کتاب سرخ رو شما چگونه میفهمید؟ خدمت انمی کتاب سرخی که همه میگویند به کتاب سرخ نوشته شده است، امروز در کتاب سرخ است، اون رو مثلا شکار کرده ممکن نیست، اون رو نابود کرده ممکن نیست. همین رو چگونه میفهمید شما؟ کتاب سرخ به فکر من به آدمان یاری میدهد که آنها بسیار حیوانات رستنی ها را نابود نسازند. همه آن رستنی و حیوانات که به این کتاب داخل کرده شده ایستاده اند آنها حیوانات و رستنی های نادر به شمار می روند. این کتاب اگر ما رستنی های نادر و حیوان های نادر را نابود سازیم ما را به جوابگری میکشند. بله. اگر رستنی ها حیوانات نباشند زمین وجود داشته نمیتواند. رستنی نباشد اکسیژن خارج نمی شود و بعد ما نفس گرفته نمیتوانیم. خب اینجا خدیجه چرا گیوگرافی؟ فن دیگر فن ها هم البته خیلی زیاد هستند. فن ریاضی بیاد میگذاریم به فن ادبیات، زبان و ادبیات تاجیکی. امروز ما نیز امروز در تاجیکستان مخصوصا نفرانی که تاجیک زبان هستند دارای ادیبان، شاعر و نویسندگان خیلی زیاد هستیم که امروز با عقل، خرد و نوشتجات خود دنیا را روشن کردند. آن نفرانی که بودند الکی رفتن میراث به ما کودکان، نورسان، جوانان نسل امروزه گذاشتند و هستند امروز روشنفکرانی که الکی ایجاد کرده ایستادند. خب درباره کدام شاعران البته شعر میدونید؟ کدام شاعران رو شما میشناسید؟ من بسیار شاعران را میشناسم، نویسنده و شاعران را میشناسم. یکی از این شاعران که در عصر نو تولد شده است این ابا عبدالله رودکی به شمار می رود. او را اساسگذار ادبیات کلاسیکی تاجیک می شمارند. فارس و تاجیک می شمارند. او سال 1858 در دهه پنجرودی شهری پنجکند به دنیا آمده است. در خردسالی به آموزشی بسیار فنها مشغول شده است. بسیار شعرها را
به نسل آینده باقی گذاشته است. به مانند گر بر سر نفس خود امیری مردی، بر کور و کار ار نکته نگیری مردی. مردی نبود فتاده را پای زدن، گر دست فتاده بگیری مردی. به مثل همین شعرها بسیار شعرها را به نسل آینده باقی گذاشته است. آفرین، احسان میگم که امروز شما با فن ادبیات نیست، البته زبان و ادبیات توجیه نیست، البته معلومات دارید. خب در فن زبان دولتی چند حصه نطق است؟ 10 حصه نطق موجود می باشد. آنها را به دو گروه جدا می نمایند: حصه های مستقل نطق و حصه های یاری دهنده نطق. آفرین، احسان میگم. خب شما گفتید بغیر از مثلا در همین المپیادو شرکت ورزیدن و در آزمون شرکت ورزیدید که صاحب این گونه مثلا البته دیپلم، جایزه و سرتیفیکات ها شده. شما در آنجا چی رو پیشنهاد کردید که امروز میبینم میون اینقدر مثلا دستاوردها باز دستاورد دیگر دارید که این به فکرم از دولت انگلیس است. خب این برای چی برای شما داده شده است؟ در این آزمون ما حکایه های یکی از مشهورترین نویسنده های فدراسیون روسیه نقل های این آدم یعنی آنتون پاولویچ چخوف را نقل کرده دادیم. خب یعنی که برای همین نقل شما امروز با همین سرتیفیکات ها البته شما رو قدردانی میکنن. خب بیایید یک پارچه آزمون بین المللی ژیوه کلاسیکه که در آنجا قوازو کردید درباره همون یگان چون گفتید نقل میکنیم، چی رو نقل میکردید؟ همون رو پیشنهاد کرده میتونیم؟ حکایه باشد، شاید یگان درباره یگان معلومات درباره یگان شخصیت های برآمده یگان مملکت باشد. من در این آزمون بسیار متن‌های مارین دروژینین، یکی از مشهورترین نویسنده‌های روسیه به شمار می‌رود، معقول پسند گردیدند. من بسیار متن‌های او را خوانده‌ام. از جمله در این آزمون متن با نام زونیتسی وام سپایوت را خوانده‌ام. این متن درباره آن است که در آن یک پسرچه با آشنایش در یک صنف تحصیل می نمایند. این پسرچه در سطح پست با بهای دو می خواند. آشنایش ولادیسلاف به رادیو می گوید که این آشنایش از فن روسی از فن متماتیک بهای 5 را گرفته است. این پسرچه نیز حیران می شود برای چین همصنفش درباره این خیلی سخنها را گفته ایستاده است. بعدتر مادرش پدرش نیز از شنیدن چنین سخنها خرسند می‌گردند و برای بهای 5 را گرفتن این پسرچه کوشش می‌نماید و بعدتر باز ولادیسلاف آشنای این پسرچه باز به رادیو می‌براید و میگوید که به همصنفش در از فن روسی نیز بهای 5 را گرفته است. این پسرچه به غضب می‌آید اما مادرش و پدرش خرسند می‌شوند. یعنی که دوستش کوشش میکند که غایبانه دوستش رو البته تربیت کند، تعریف نماید و با همین نفری که سستخوان بود علاخوان میشود. بله. آفرین، احسن میگم. بیاید درباره همین ستاره یک معلومات دهید، معلوماتی عجیب باشد. یکی از جرم‌های آسمانی این ستاره به شمار می رود. شبانه ما آنها را می بینیم، روزانه آنها به چشم ما ناعیان می باشند. ستاره آنها حجم‌های گوناگون را دارند. آفتاب نیز یکی از ستاره‌های کلانترین به شمار می رود که حرارت آن در بیرون 6000 گرادوس و در درون 20 میلیون درجه را تشکیل می دهد. آنها از جهت بسیار تشکل می یابند. ستاره سیریوس؟ بله، معلومات دهید. این چگونه ستاره است؟ ستاره درخشان‌ترین؟ یعنی که جلوه بلند دارد، حتی که بعضا وقت در روزانه هم دیده می شود. ستاره سیریوس یکی از ستاره درخشان‌ترین در سیستم آفتاب به شمار می رود. حتی ما می توانیم این ستاره را روزانه بینیم، شبانه باشد عیان‌تر می باشد. خب امروز در قطار استادانی که عرض سپاس گفتید برای پدر و مادرتون که اینقدر زحمت کشیدن، صاحب اسم کردن، صاحب دانش کردن، چی میگوید؟
من به پدر و مادرم تشکری زیاد میگویم که برای من به چنین دستاوردها نایل گشتنم بسیار زحمتها را کشیدند، به من بسیار کتابها را خریده دادند که من از معلوماتهای نو، از معلوماتها باخبر شوم. خب بهترین تحفه که پدر و مادر شما کردن برای شما شاید در روزی زادروزتان باشد، شاید در یگان روزی خرسندیتان، چی تحفه بود؟ بسیارتر پدر و مادرم به من کتاب را تحفه می نمایند. تحفه میکنند. بهترین تحفه برای شما کتاب. بله. آفرین. نقشه ها چی است؟ تقدیر خدیجه در آینده وقتی که مکتب رو ختم میکند به کدام دانشگاه میرود و صاحب کدام کسب میشود؟ انتخاب کسب چگونه است؟ در آینده کی شده میخواهید؟ من بعد از ختم مؤسسه میخواهم اقتصادچی شوم و برای رشد اقتصادیات وطنی عزیزمان سهم خود را گذارم. من میخواهم در اصلش را گیرم اگر در فدراسیون روسیه تحصیل نمایم، در یکی از دانشگاه های پرقدرت‌ترین روسیه تحصیل نمایم و از آنجا را ختم نموده برای رشد اقتصادیات تاجیکستان بسیار زحمت کشم. آفرین. احسن میگم. امروز با یک حسی بلندی وطن دوستی درباره تحصیل و درباره وطن سخن میکنید. من این لحظه میخواستم فهمم که خدیجه امروز اندازه محبتش نسبت به وطن به خاک مقدس تاجیکستان تا چه اندازه است؟ اینقدر است؟ زیاد است؟ چقدر است؟ تاجیکستان رو چقدر دوست می‌دارید؟ من تاجیکستان را به انتها دوست می‌دارم. شکرانه میکنم که در چنین وطنی بهشت آسا زندگانی میکنم. میخواهم محبت خود را به تاجیکستان با 4 مصرع شعر بیان نمایم. تاجیکستان تاجیکستان، میکنم شکری کم و بسیاری تو، میکنم شکرانه از آزرم و از آزاری تو. از تو من ثروت نمیخواهم، وطن هستی بس است، با خس و خارت برابر زندگی کردن بس است. خب امروز من باوری دارم که کلی آموزگاران، مردم، هم سبقان شما یعنی دوستان شما، هم صنفان شما ما رو تماشا میکنند. برای ایشان شما میتوانید سلام صمیمانه خود را رسانده باشید. مرحمت. من به همه همسالانم، همصنفانم، آموزگارانم از سلام بپایان خود را میرسانم. آفرین. احسن میگم. خب امروز من باوری دارم که در برنامه درباره تمامی دستاوردهای شما صحبت کردیم و اینجا 2 مدال دیگر باقی مانده است که این مدال ها برای این مدال ها رو در کدام مثلا المپیاد به دست آوردید؟ این مدال ها را من در المپیاد فنی از فن گئوگرافی در صنف‌های 8 و 9 صاحب گردیدم. در دوری جمهوری المپیاد فنی از فن گئوگرافی 2 سال پی هم سزاوار جای سوم گردیدم. خب چی نقشه ها هست که باید خدیجه در سال جاری فتح کند؟ چی نقشه ها هست خدیجه؟ من میخواهم سال آینده در آزمون جمهوری علم فروغ معرفت سزاوار جای نمایان گردم. خب بار دیگر عرض سپاس بیان میکنم که با برنامه درخشان تشریف آوردید. من باوری دارم که در آینده با آموختن نه تنها فن گئوگرافی، با آموختن دیگر فن‌ها که امروز در مؤسسه تعلیمی شما البته جاری کرده شده است تعلیم میگیرید، دانش میگیرید و در آینده در انتخاب کسب نیست، البته کوشش میکنید بهترین کسب رو انتخاب کرده. در کدام کشور البته تحصیل نکنید هم باز میگردید به تاجیکستان محبوب و بهر گوگل شکافیش البته از روی اختصاص خودتون البته خدمت های شایان میکنید. در این جاده از نام تمام گروه ایجادی برنامه درخشان، کارمندان تلویزیونی ولایت سوق برای شما بردباری موفقیت. فقط میگن تنها به پیش کوشش کنید که نامبرداری پیش از همه والدین خود، مؤسسه تعلیمی خود و در انتها نامبرداری تاجیکستانی عزیز باشید. باقی در آموختن علم البته برای شما موفقیت. بینندگان عزیز، امروز مهمانی برنامه ما بودند البته خدیجه شمسی و نفری که امروز واقعا در مؤسسه تعلیمی تحصیل میکنند در جامعه دهاتی خستیورز و کوشش میکنند که امروز در همه آزمون المپیادا البته شرکت ورزند. امروز اشتراکچی المپیادا هستند، گرانده استیپندی پرزیدنتی هستند و در چندین آزمون ها البته شرکت ورزیده هستند. من باوری دارم که این گونه کودکان، نورسان و جوانان صاحب لیاقت در تاجیکستان محبوب ما البته زیاد هستند. ما کوشش میکنیم اونها رو مرحله به مرحله برنامه آماده کرده منظور
شما داریم. اگر شما فرزند شما، نبیره شما یا خودی شما دارای استعداد و لایقتی فوق‌العاده باشید، پس می توانید به رقم تلفنی که حالا برای شما نمودار است زنگ زنید یا به صفحه اجتماعی برنامه که هم در فیسبوک و هم در اینستاگرام با اسم برنامه درخشان تلویزیون ولایت سوخت ثبت شده است وارد گردید، درخواست خود را گذارید. ما کوشش میکنیم شما را البته به برنامه درخشان البته دعوت کنیم. چون میگن ثروت بی‌بها این در روی زمین برای انسانیت این سلامتی است. خود و نزدیکان خود را احتیاط کنید. تا برنامه‌های دیگر خیر.